दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत। न्यूज़ रूम तो मैं रचना। ते किसानी अंदोलन का 29वां दिन खेती कानूनों को रद्द करवाउण दी मंग नूं लैके किसानां दे हौसले उन्ने ही बुलंद। पर अज दे 29वें दिन केंद्र ने एक बार फिर चिट्ठी लिख के किसानां नूं गलबात दा सद्दा दिता ते आश्वासन दिता कि MSP का मुद्दा हल करन लई वो तैयार ने। केंद्र वालों चिट्ठी लिख के किसानां नाल गलबात करन दी जगह तय कर लई गई, पर समय ते दिन तय नहीं किया गया। उधर दूजे पासे राहुल गांधी वालों खेती कानूनों नूं लैके विजय चौक तो राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च कढ़िया गया, जिस विच राहुल गांधी अते दो होर लीडरां नूं छड्ड के पुलिस वालों प्रियंका गांधी अते होर कई कांग्रेसी नेतावां नूं हिरासत विच लै लिया गया। पर राहुल गांधी 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लैके राष्ट्रपति नूं मिलन पहुंचे, जिथे उन्होंने इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द करन दी मंग कीती। इत्थे यह भी दस्सणयोग है कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति वालों अज सुप्रीम कोर्ट च खेती कानूनों खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस विच यूनियन के वकील AP सिंह ने पटीशन फाइल करके 3 खेती कानूनों नूं चुनौती दी है। तुहानूं दस दईए कि इस तो पहला भी 2 किसान यूनियनां इन्हां कानूनों नूं चुनौती दे चुकियां ने, जिन्हां ते हाले सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई बाकी है। दिल्ली विच कांग्रेस दी सरकार वालों राहुल गांधी दी अगवाई च अज रोस मार्च निकलना सी, जिस दी शुरुआत तो पहला ही पुलिस वालों बैरिकेडिंग की गई अते कांग्रेसी वर्करां नूं रोकण दी पूरी तैयारी की गई। धारा 144 दे तहत मार्च दी इजाजत भी नहीं दिती गई। दस दईए कि राहुल गांधी दी अगवाई वाला यह रोस मार्च विजय चौक तो शुरू होके राष्ट्रपति भवन तक जाना सी अते इस दौरान खेती कानूनों खिलाफ करोड़ां लोकां वालों दस्तखत कीता दस्तावेज राष्ट्रपति नूं सौंपिया जाना सी। पर धारा 144 के तहत इस मार्च नूं कड्ढण दी परमिशन नहीं मिली, जिस तो बाद भी कांग्रेस वालों यह रोस मार्च कढ़ना शुरू किया गया, जिथे पुलिस वालों कांग्रेसी वर्करां नूं रोकिया गया अते इस दौरान पुलिस ते वर्करां विचकार धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस वालों प्रियंका गांधी अते होर कांग्रेसी लीडरां नूं हिरासत विच लै लिया गया। दस दईए कि खेती कानूनों के विरोध विच जिथे लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर उपर डटे ने, उत्थे ही विरोधी धिर दीआं पार्टियां भी इस कानून का सख्त विरोध करदियां नजर आ रही ने। पुलिस स्टेशन लिजाण तो बाद प्रियंका गांधी समेत गिरफ्तार बाकी लीडरां नूं भी छड्ड दित्ता गया और उस तो बाद प्रियंका गांधी वालों केंद्र दी मोदी सरकार दी खूब आलोचना की गई। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब दे। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी नहीं जीती है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा। आपको क्या लगता है? हाउ होपफुल यू आर? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। उथे इस मसले उपर प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी ने कहा कि जदों तक किसानां दीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदियां, उदों तक यह संघर्ष चलदा रहेगा। ਉਹ खुद ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं?
वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਪਰ ਭੈਂਸ ਕੇ ਆਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਛਾਵਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈਏ। ਸਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਐਮਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਬਈ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਵਾਂਗ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਫਿਲਮ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਠੰਡ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਕਸਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ।
ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, 20 ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਆ ਸਾਈਨ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਭੇਜ ਦੂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।